इस वेले दी वड्डी ते अहम खबर ते नज़र मार लेने इनकम टैक्स दी रडार ते ने हुण पंजाबी गायक दस दी कि मशहूर गायक रंजीत बावा तो बाद हुण कंवर गरेवाल दे घर भी रेड कीती जा रही है। कंवर गरेवाल दे मोहाली वाले अपार्टमेंट च इनकम टैक्स विभाग वालों छापेमारी कीती जा रही है। दस दईए कि गायक ते गैंगस्टरां दे लिंक भी खंगाले जा रहे ने। दस दईए इस तो इलावा कि दोवें गायकां ने दिल्ली किसान अंदोलन च शिरकत कीती सी ते कंवर गरेवाल ने किसानां दे हक च गीत भी कढिया सी ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਲਈ भी ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक गीत ਕੱਢਿਆ ਸੀ जिस ਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜੌਨੀ ਜੋਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਏ ਦੇ घर च भी रेड की गई सी। दस दिए कि यह वड्डी ते अहम खबर सामने आ रही है कि गायक रंजीत बावा मगरों हुण कंवर गरेवाल जेड़े ने ओह रडार ते ने। इस तो इलावा जेकर गल कर लईए दोवें गायक जेड़े सीगे दिल्ली दे विच किसानी अंदोलन दौरान सामने आए सी ते इन्हां वल्लों गाना भी कढिया गया सीगा। कंवर गरेवाल मशहूर पंजाबी सिंगर ने जिन्हां दे घर ते अज रेड की जा रही है। कंवर गरेवाल दे घर रेड करन तो बाद तत्थ सामने आउणगे। मशहूर गायक ने पंजाबी गायक ने विभाग जिहड़ी इनकम टैक्स दी विभाग है उन्हां वल्लों छापेमारी की जा रही है। इस तो इलावा पहलां भी कई पंजाबी गायकां ते छापेमारी की गई है। गल कर लैने अफसाना खान दी, मनकीरत औलख, दिलप्रीत ढिल्लों ते जॉनी जहल ते भी पुछगिछ की गई है। इस पूरी खबर ते साडी सहयोगी अनुजा शर्मा साडे नाल जुड़ चुके ने। रेड चल रही हैगी हाले तक सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने कोई भी चीज़ क्लीयर नहीं की जा रही लेकिन 10 गड्डियां जिहड़ियां ने दस्सिया जा रहा है कि सवेरे 10 वजे इत्थे पहुंचियां ने। 10 तो 12 गड्डियां उन्हां दे विच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे जिहड़े लोक ने वो इत्थे पहुंचे ते फ्लैट्स दसे जा रहे हैं। कंवर गरेवाल दे इस ताज टावर्स दे विच हैगे ने ते उन्हां दे विच रेड चल रही है। सारी चीज़ां छानबीन चल रही है, पुछगिछ चल रही है लेकिन जिस वक्त असीं इनकम टैक्स की गल करते हैं इनकम टैक्स तदों ही पहुंचता है जिस वक्त तुहाडी बेनामी जायदाद जिहड़ी हुंदी है उहदी कोई इनपुट मिलती है तो उही हो सकता है कि इस वक्त अंदर सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने फरोलियां जा रही होण, हर चीज़ के पुख्ता सबूत, पुख्ता जानकारी प्राप्त की जा रही होवे कि टैक्स किन्ना भरिया जा रहा है, इनकम किन्नी है कि इनकम तो वध जिहड़ा इनकम जिन्नी है उहदे हिसाब नाल घट टैक्स तां नहीं भरिया जा रहा कि इनकम प्रॉपर शो नहीं की जा रही कि अपनी जायदाद किन्नी है, जायदाद वो किस तरीके दे नाल हैगी है, अंदर जो चीज़ां अंदर हैगियां ने तुहाडे कोल जिन्ना भी समान हैगा ओहदा भी एक प्रॉपर वेरवा तैयार किया जाता है तो उस तो बाद जिहड़ा है हर चीज़ सामने आएगी। जिस तरीके दे नाल अज हर पासे इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इनकम टैक्स ने सिर्फ और सिर्फ अज इत्थे ही नहीं लेकिन होर बहुत सारी थावां ते जिहड़ी रेड मारी है वो 3 तो 4 थावां होर ने जिथे रेड मारी गई हैगी और रेड हजे चल रही है। रेड की अगर गल करिए सवेरे 10 वजे इत्थे पहुंच गए सीगे और हाले दा टाइम जेकर देखिए तो दस दईए कि टैक्स विभाग वालों छापेमारी की जा रही है तो जे इस तो इलावा गल कर ली जाए इस तो पहला पंजाबी गायक मशहूर रंजीत बावा जेडे गायक ने उन्हां दे घर तो रेड तो बाद हुण कंवर गरेवाल दे घर ते भी रेड की जा रही है। दस दईए कि कंवर गरेवाल दे मोहाली जिहड़ा अपार्टमेंट है उस इनकम टैक्स विभाग वालों रेड की जा रही है। दस दईए कि उस तो इलावा गायका ते गैंगस्टर दे विचाले जिहड़े ने ओह जिहड़े लिंक ने ओह खंगाले जा रहे ने। दोवें गायकां दी जेकर गल कर लईए इन्हां ने किसानी अंदोलन विच शिरकत की सी ते इस तो इलावा कंवर गरेवाल ने किसानां दे हक च गीत भी। उस तो बाद एक गाना वो भी सीगा जिहड़ा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ गाया गया सीगा और बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ गाना रिहा गाया गया सी ओनू यूट्यूब ते बैन भी कर दिता लेकिन हुण अज इत्थे कंवर गरेवाल जिहड़े लोकां दे चहेते ने नौजवान एक सिंगर ने उन्हां दे घर दे विच इस तरीके दे नाल रेड होनी हुण हजे तक ये नहीं समझ आया कि इनपुट की मिली सीगी किहड़े आधार ते जिहड़ी है रेड हो रही है लेकिन तुहानूं कोशिश करांगे कुछ तस्वीरां जिहड़ियां ने दिखाइए कि अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दियां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दियां जिहड़ियां गड्डियां ने अंदर मौजूद ने पहुंच रही ने और इस तरीके नाल अंदर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद ने जिन्नी भी लोकल पुलिस है उन्हां नाल लैके सारी जिहड़ी है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मतलब गायका ते रेड की जा रही है जो कि किसानी अंदोलन विच उन्होंने शिरकत की सीगी जी।
ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ YouTube ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜੋਨੀ ਜੋਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੁਣ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਨੂਜਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗਾਇਕ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਡਾਰ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਡਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਪੁਟ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਉਨਾ ਨਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੀਤ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਤੋਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਫਲੈਟਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਅਨੂਜਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟੂਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਸਿੰਗਰਸ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਨੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜੋਨੀ ਜਾਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ NIA ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ NIA ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ NIA ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ
ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਿਉਂ ਪਣਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਸੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 3.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੀਤ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।